Good morning, dear students. Today we are going to start new unit, that is magnetic effect of current and magnetism. In first unit we discussed about the effect of the charges. So charges produce the electric field. Now in this chapter we are going to discuss magnetic effect of current, means current produce magnetic field. So now we are going to start our new chapter, that is magnetic effect of current. So first of all, in this chapter we will discuss Oersted experiment. Before discussing this topic, I am going to tell you difference between electric field and magnetic field. देखो इलैक्ट्रिक ते मैग्नैटिक फील्ड दे विच डिफरेंस की है। इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच आपां हुणी गल कीती कि जो इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करदा वा ਉਹ प्रोड्यूस करदा वा कौन? चार्जिस। ਉਹਨੂੰ चार्ज प्रोड्यूस करदे आ। आपां ਨੂੰ पता चार्जिस दो तरह दे सी, पॉजिटिव ते नैगेटिव चार्ज। ते ਉਹ चार्जिस प्रोड्यूस करदे आ इलैक्ट्रिक फील्ड। बट जे आप मैग्नैटिक फील्ड की गल करते हैं, वो मैग्नैटिक फील्ड प्रोड्यूस करता सारिਆਂ ਨੂੰ पता मैगनेट। मैगनेट के भी दो पोल होंगे आ, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये मैगनेट प्रोड्यूस करता वा मैग्नैटिक फील्ड, मतलब वो चार्ज तो प्रोड्यूस है इलैक्ट्रिक फील्ड, बट जो मैग्नैटिक फील्ड आ उन्होंने कौन प्रोड्यूस करता वा? मैगनेट तो प्रोड्यूस होता। सैकेंड अपना जो चैप्टर आ उहदे च आपां की किया? मैग्नैटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब आपां करंट तो भी मैग्नैटिक फील्ड ਨੂੰ प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो किवें पता लगा, वो आपां डिस्कस करना वा इस ऑस्टेड एक्सपैरीमेंट दे विच कि उसने किस तरह आपां नूं करंट दा मैग्नैटिक इफेक्ट जो एक्सपैरीमेंट दे थ्रू शो किया अपने को। सैकेंड जो डिफरेंस है इन्हां दे विच, जो चार्ज आ वो इंडिविजुअल भी आपां प्रोड्यूस कर सकते इलैक्ट्रिक फील्ड। इंडिविजुअली मतलब उन्होंने पॉजिटिव नूं अलग कर सकते, चार्ज नूं नैगेटिव नूं अलग, फिर भी वो इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता। बट जो मैगनेट आ, मैगनेट कदे भी मोनोपोल दे विच एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब जे आपां मैगनेट नूं टू पार्ट च डिवाइड कर दईए, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ नहीं होगा कि नॉर्थ अलग हो जाऊगा, साउथ अलग हो जाऊगा। लोअर क्लासेस दे विच भी स्टडी कीता आपां कि जदों भी आपां मैगनेट जिन्ने पार्ट 'ਚ मर्जी डिवाइड कर दईए, हमेशा ही ਉਹਦੇ टू पोल्स रहणगे, मतलब हमेशा वो नॉर्थ ते साउथ पोल दे विच ही एग्जिस्ट करूगा। दो पार्ट करोगे तां भी ये नॉर्थ साउथ, इस तरह ही ये हमेशा एक्ट करता वा नॉर्थ ते साउथ, मतलब ये कदे भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करूगा। तो ये तो सीगा अपने कोल डिफरेंस। हुण आपां स्टडी करांगे व्हाट इज द ऑस्टेड एक्सपैरीमेंट। ऑस्टेड एक्सपैरीमेंट दे विच की सी? ऑस्टेड ने एक एक्सपैरीमेंट परफॉर्म कीता। उसने की कीता, एक वायर के थ्रू इलैक्ट्रिसिटी पास कराई बाय अटैचिंग बैटरी। और ये किया, वायर के नाल एक बैटरी अटैच करती, इत्थे की लगी आ पॉजिटिव टर्मिनल, नैगेटिव टर्मिनल। करंट की डायरेक्शन की होगी? पॉजिटिव टू नैगेटिव। ये करंट की डायरेक्शन होगी। ये तो सी उसकी सर्किट डायग्राम, मतलब उन्हें एक वायर लैके वो वायर के दोवें जिहड़े टर्मिनल आ वो किहदे नाल अटैच करते? एक पॉजिटिव नाल बैटरी दे, एक नैगेटिव दे नाल। हुण जदों उन्हें इस स्विच नूं ऑन किया, मतलब की क्लोज करती, करंट स्टार्ट फ्लो। ठीक है, जो करंट आ वो फ्लो करना स्टार्ट हो गया। हुण देखो की होगा, जदों ही करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, उन्हें की किया, इस वायर के उपर एक मैग्नैटिक नीडल रख दी। इस वायर के उत्ते कह सकते हैं आपां, या इस वायर के क्लोज मैग्नैटिक नीडल जो आपां नूं डायरेक्शन बारे दसदी है, एक तरह का मैग्नैटिक मैटीरियल ही हुंदा वा। हुण जदों उसने की कीता, इस दे उत्ते मैग्नैटिक नीडल रखी, जदों ही उन्हें स्विच नूं ऑन किया, मतलब की क्लोज की, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर गया। तो जदों ही करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, ये जिहड़ी नीडल इस तरह पई सी बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में, वो डिफ्लैक्ट कर गई इस तरह। ठीक है, डिफ्लैक्ट करने का मतलब की है, रोटेट हो गई अपनी पोजीशन तो, हिल गई हो। ठीक है, तो उस तो बाद सैकेंड उन्हें की किया, उसने की किया, आ जिहड़ा अपना सीगा सर्किट, ਉਹਦੇ टर्मिनल चेंज करते, मतलब जो पहला पॉजिटिव लगा सी
ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਕੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਬਟ ਜੋ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰਸਟਡ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰਕੇ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨੀਡਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ? ਅਰਥ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਅਰਥ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੀਡਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਨੂੰ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਤਾ ਆਪਾਂ, ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਨੀਡਲ ਜੋ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਔਰਸਟਡ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਲ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆ? ਫਸਟ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਆ ਕੰਡਕਟਰ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਆ ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਫਸਟ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਟਰਮੀਨਲ ਜੋ ਆ ਰਿਵਰਸ ਕਰਤੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡਲ ਆ ਉਹਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਕਨਕਲੂਜਨ ਮਿਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਫਸਟ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਨੀਡਲ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਰਸਟਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਨੀਡਲ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕਰ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸਾਈਡ। ਉਹਦੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਉਹ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰੂ, ਪੱਕਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਜਾਊਗੀ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰੂਲਸ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਨੀਡਲ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋਊਗੀ, ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕਿ ਰਾਈਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵਿਮਿੰਗ ਰੂਲ। ਫਸਟ ਰੂਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵਿਮਿੰਗ ਰੂਲ। ਇਹ ਰੂਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਆ ਉਹਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵਿਮਿੰਗ ਰੂਲ? ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਦਿਖਾ ਦੀ ਅਪਵਰਡ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਮੈਨ ਆ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਰੰਟ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਈਡ ਫਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਈਡ ਹੀ ਸਵਿਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਇਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਗੀ ਤੇ ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ, ਸਵਿਮ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਨੀਡਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰੂਗੀ? ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਈਡ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰੂਗੀ। ਆ ਇਹਦਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨੀਡਲ ਰੱਖੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰੂਗੀ? ਆ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਲੈਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਰਾਈਟ ਆ। ਜੋ ਨੀਡਲ ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੋਊਗੀ, ਲੈਫਟ हैंड साइड।
ਸਵੀਮਿੰਗ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਟ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਵੀਮਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਕਰੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਫਲੋ ਆਫ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਸੇਮ ਆ। then needle will deflect towards his left hand, जो needle आ वो ਉਹਦੇ left hand ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ deflect ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵੀਮਿੰਗ ਰੂਲ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨੀਡਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰੂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰਿਵਰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕਰਤਾ ਡਾਊਨਵਰਡ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਸਵੀਮਿੰਗ ਦੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਜੋ ਨੀਡਲ ਆ ਇਸ ਸਾਈਡ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵਿਮਿੰਗ ਰੂਲ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਨੀਡਲ ਆ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆ, ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਪਵਰਡ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਪਵਰਡ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੀਡਲ ਰੱਖਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੂਗੀ ਦੱਸੋ, ਟੂਵਰਡਸ ਮਾਈ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ, ਮੇਰਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਆ ਵਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੂਗੀ। मतलब जे करंट अपवर्ड फ्लो करता पिया तां जिहड़ी नीडल आ वो इस साइड रिफ्लेक्ट करूगी टुवर्ड माई लेफ्ट हैंड। ठीक है, जे डाउनवर्ड आ फिर इस साइड होगी, फिर मेरा लेफ्ट हैंड इस साइड आऊ जे डाउनवर्ड आ। ठीक है, इस सीगा अपने कोल स्विमिंग रूल। हुण नैक्सट की है, इहदे तो बनिया स्नो रूल। जो नैक्सट टॉपिक अपना स्नो रूल, ਇਹ ਰੂਲ ਆ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਸਨੋ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਐਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਊਥ, ਐਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਰਥ, ਡਬਲਯੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਸਟ। ਸਨੋ ਰੂਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ कि if current flow from south to north, जे करंट साउथ तो नॉर्थ वाल फ्लो करता पिया वा, then deflection of the needle towards the west, west केड़ी है आ साइड। स्नो रूल दी डेफिनेशन की बन गई कि जे करंट दी डायरेक्शन फ्लो करता पिया साउथ तो नॉर्थ दे वाल, then जो नॉर्थ वाला ਆਪਾਂ ਇਹ ਨੀਡਲ ਰੱਖੀ ਆ, ਨॉर्थ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਵਾ ਨੀਡਲ ਦਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਨॉर्थ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਆਹ ਭਈ ਵੈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇਸ ਸਾਈਡ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਨੋ ਰੂਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, when current flow from south to north, then north end of the needle deflect towards the west। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਸ ਸਾਈਡ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਰੂਲ ਸੀਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਔਰੈਸਟਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਕੈਰੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ जो नीडल की डिफ्लैक्शन आ किहड़ी साइड हो, लैफ्ट की राइट, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੋ ਰੂਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਰੂਲ ਐਂਡ ਸਨੋ ਰੂਲ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕਸ।